जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि यूनिट 1 जैक आमर कौन रही ना भारत में गणतंत्र। तो भारत में जो गणतंत्र रही तो से पाठटी आम सर्ट ट्रिक गुड़िक देखा केमती आम हठात एग्जाम केमती मन रटात आम केमती विषयटी को बुझीपर। तो से किसी सर्ट ट्रिक गुड़िक आम देखी ना ता सहित आम पर एमसीक्यू और सिलेक्टेड क्वेश्चन देवी। प्रथम आम कि बुझीजा पड़ो चैप्टरटा कौन रही तापर आम स्टार्ट करें। तो आज आम देखिए मैंने कौन गणतंत्र। तो प्रथम माने कौन यूनिटर प्रथम चैप्टर रही गणतंत्र, सेकेंड चैप्टर रही भारत में दल व्यवस्था। तो आज आम देखिए गणतंत्र कौन है। तो देखो पे मैंने विषय सारांशटा आम बुझा तापर आम टोटाल जापर कौन रही। तो आधुनिक जुगे गणतंत्र एक सुपरिचित राजनैतिक भावना जहाँ सर्वजनप्रिय सरकार भाव प्रसिद्धि लाभ कर। तो जुआड़े जो देख पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी से नाटा बहुत पूरा फेमस होगा लगे से बर्तमान गोटे कौन प्रसिद्धि लाभ कर लगे से गोटे सर्वजनप्रिय सरकार माने कौन लोक मैंने सब भल पाँच है। तो ताको आम कहे गणतंत्र। गणतंत्र एपर एक शब्द जहाँ समग्र मानव जाति को एक इंद्रजाल रूपे मोहभ्रष्ट कर। तो सारा मानव जाति को से गोटे निज कंट्रोल रखी से गोटे इंद्रजाल भाया मेले ही रही खेले ही रही जे कौन से समस्त आकृष्ट होती। से नेता मंत्री आरंभ कर साधारण जनता से प्रति आकृष्ट हुए। तो समग्र विश्व गणतंत्र सुरक्षा सकाशे जोटी विश्वयुद्ध संगठित होती। तो गणतंत्र किपर सुरक्षा करवा निज देश केमती सुरक्षा करा से दुईटी विश्वयुद्ध होती। तो आजिकल गणतंत्र को फैशन और उन्माद परिणत कले। तो किंतु आग काले जो गणतंत्र था जहाँ गणतंत्र कहुला तार संख्या टी चेंजेस हो पाने जो से गोटे फैशन बा गोटे उन्मादर परिणत हो जाए। तो गणतंत्र केवल एक सरकार नुहे या जीवन एक पथ प्रदर्शक पाने है। आम खाली से गोटे सरकार कहवा नहीं। तो गणतंत्र गोटे सरकार नहीं, से गोटे जीवन पथ प्रदर्शक माने से जीवन गोटे रास्ता देखाए जीवन को आगू नेबारे से गोटे गोटे कौन प्रदर्शक भाव में कार्य करे। गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द हो कौन ना डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी बोले आम कहे डेमोक्रेसी कहुए डेमोक्रेसी। तो गणतंत्र शब्दटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटिया नामक दुईटी शब्द मिश्रण जार अर्थ लोकों क्षमता। तो डेमोस माने कौन लोक और क्राटिया बा क्रासिया बोली कहते तार अर्थ हो क्षमता। तो लोकों क्षमता को आम कौन कहवा ना गणतंत्र से लोक मान क्षमता थाए अन्य कौन न थाए। तो गणतंत्र सरकार जनसाधारण सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। तो जनसाधारण होती लोक मैंने ही होती सबुठार अधिक क्षमता पाखे सब अधिक क्षमता रही कार ना जनसाधारण कौटे गणतंत्र। तो गणतंत्र एपरी गोटे सरकार तो जो कि लोक मैंने ही अधिक पावर थाए क्या तुलन सरकार तुलन। तो गणतंत्र शब्दटी प्रथम हेरोडोटस व्यवहार करते इंपोर्टाट प्रथम किए व्यवहार करते ना हेरोडोटस। तो ग्रीस देश में गणतंत्र सेठाकर दार्शनिक क्लियन पेरिक्लिस और सक्रेटिस द्वारा सुपरिचित हो पाता। तो ग्रीस देश जो देखिए गणतंत्र शब्दटा से ये तीन जन द्वारा दार्शनिक द्वारा से सुपरिचित हो पारा। तो आम देखिए क्या मत कौन गणतंत्र आम तो देखिले गणतंत्र शब्द है मान अर्थ है लोकों को क्षमता लोकर जो पावरटा रही लोकर जो क्षमता रही आम कह गणतंत्र। किंतु बड़ बड़ दार्शनिक मत गणतंत्र कौन देखा। तो ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल मत गणतंत्र बहु लोकों द्वारा एक मंद विकृत और भ्रष्ट शासन। तो से गोटे भ्रष्ट शासन बोली कहते किए ना अरिस्टोटल। संज्ञा गुड़ी मन रख पे बहुत इंपोर्टाट पड़ू क्लास माने एग्जाम रे। तो गणतंत्र बहु लोकों द्वारा एक मंद विकृत और भ्रष्ट शासन बोली कहुई। से प्रोफेसर सिलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्यंग भाग रही। तो सिली कौन कहते ना गणतंत्र जी गोटे सरकार जो प्रत्यंग भाग रही। तो ग्रीक मानक नगराज्य प्राचीन काल गणतंत्र वास्तव रूप था। तो सही समय ही कहला गणतंत्र क्या ग्रीक नगर जो नगराज्य गुड़ प्राचीन समय ही कहला प्रकृत गणतंत्र। तो गणतंत्र शब्द प्रथम ख्रीष्टपूर्व सरी पे मेनसन कर ख्रीष्टपूर्व कि गोटे पंचम शताब्दी बेलू पंचम ख्रीष्टपूर्व बेलू स्टार्ट होता। तो गणतंत्र मुख्य आधार गुड़ है आईन अधिकार समानता न्याय भातृभाव और स्वतंत्रता। पे मन रख गणतंत्र आधार गुड़ मन रख कौन ना आईन से आईन शासन चले ये अधिकार कार अधिकार होता है ना जनसाधारण बहुत अधिकार होता है। समानता देखा जाए ये क्या अधिक कराई न थाए समस्त उचित न्याय दिए भातृत्व भाव ये गढ़ी उठी थाए जड़े अन्य जन को साहय करता जन जनकर सुख दुख बुझी थाए और स्वतंत्रता गोटे स्पेशलिटी मिलता है। तो यहाँ हूँ गणतंत्र मुख्य आधार मन रख पे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन है। तो गणतंत्र वास्तव में समुदाय लोक से शासन अधिक कि कम को बुझाए नहीं जे से मतदान बल निजर
ସାର୍ବଭୌମ ଇଚ୍ଛାର ପରିପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ମତବାଦ। ତ ଏହା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଅଟେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦଟା ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆସିବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏକଛତ୍ରବାଦ ହିଁ ଚାଲିଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସରକାର ହେଲା। ତ ଏକଛତ୍ରବାଦ କେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାର ଠିକ୍ ରୂପକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଥର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚାଲିଛି, ମାନେ ନେତା ଯାହା କହିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଜନପ୍ରିୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ନାଁ ଆସିବ, ଆମେ ପଞ୍ଚମରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ, ଯେବେ ଆମର ମନେ ରହିଛି ହେଲା। ପଞ୍ଚମରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲେଖା ଅଛି ବହିରେ। ତ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ହେଉଛନ୍ତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ବା ତାଙ୍କ କହିବା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର, ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା କାହାର ମନେ ରୁହେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଠାରୁ ମାନେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଥିବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର। ତ କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିକି ଆସିବ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଯଦି ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏଇଟା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏଠାରେ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାଏ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନି, ସେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ବା ନିର୍ବାଚନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମନେ ରଖନି ହେଲା। ତ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସରକାର ଥିବ ସେମିତି ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଜନମତ ଉପରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସହନଶୀଳତା ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ବିରୋଧୀ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ, ମାନେ ଯିଏ ସରକାରରେ ଥିବ ସେ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଜନମଙ୍ଗଳବାଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ, ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲେ ଏଠାରେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମିଳେ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ମନେ ରଖିକି ହେଲା, ଏଇ ତିନିଟା ମନେ ରଖନି ପିଲାମାନେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ। ତ ଏଇଠି ହିଁ ମନେ ରଖ। ତ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲେ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓ ସହନଶୀଳତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଜନମତ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସରକାର। ଯଦି ଜନମତ ଯଦି ବଦଳିଗଲା ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନସାଧାରଣ କହିଲେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ କହିଲେ, ତ ଜନସାଧାରଣ କିଏ ନା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯିଏ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ନାଗରିକମାନେ ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇକରି ଏମିତି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା, ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ଚାଳନାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା, ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମଟା। ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ଭାରତରେ ସେଇଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ତ ଆଗରୁ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଷୋ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଗକୁ ଜାଣିଛ, ସେ କହିଥିଲେ ଜନତାଙ୍କର ବାଣୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ହେଲା। ତ ଜନତାଙ୍କ ବାଣୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମତ ଥିଲା ହେଲା। ତା ସହିତ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମନ୍ଦ, ବିକୃତ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ। ତ ଦେଖିଲ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କେମିତିଆର ଏବଂ ରୁଷୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଲ। ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ସରକାର ବାଛିବା ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯଦି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବାଛିଲେ ତାକୁ, ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ସଭ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାଛିଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗଣଭୋଟ, ଗଣତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା। এই ତିନୋଟି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ। ତ ଗଣଭୋଟ ବା ଗଣମଞ୍ଜୁରୀରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଚିଠା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭା ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଗଣଭୋଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ।
ତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ସେଇ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଚାହିଁଲେ ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଇନ ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଦରକାର ତ ସେମାନେ ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ପଠାଇବେ ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇନ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ବା ସେମାନେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନର ଚିଠା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବଟି ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଅମକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏନି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଯାଇଥାଏ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କିଏ ଖରାପ ଶାସନ କରନ୍ତି ବା କେଉଁ ଶାସନ କରେ କେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ତାହେଲେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଅକାମୀ କରିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀରୁ ଆମେ ହଟେଇ ନୂଆ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗୋଟେ ଏମିତିର ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଟିକେ ଡରନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ସଭ୍ୟମାନେ ଡରନ୍ତି ବା ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବ ସେମାନେ ଟିକେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଉଚିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ। ତ ଜନମତ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ ହେଇନି ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନି କାଟିଦିଅ। ତ ଏଇଠୁ ମନେ ରଖ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ମନେ ରଖ ସବୁ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିଦିଅ ବା ଏମିତି ସର୍ଟ କରି ହିଁ ବୁଝିଦିଅ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତ ତା ସହିତ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନତ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର, ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନମତକୁ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବା ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଚିତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ ନା ସବୁ କ'ଣ ସରକାରର ହେଇଗଲାଣି ସରକାର ଯାହା କହୁଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେମିତି କରୁଛି ସେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମକୁ ଦରକାର, ଦୁର୍ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର, ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେଣି ହେଲା, ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ। ତ ଏତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ତାହେଲେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ବଜାର ଏକତ୍ରୀକରଣ, କାରିଗରୀ କୌଶଳର ଉନ୍ନତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକତା ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଭାଜନ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ ଅସମାନତା ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କାରଣ ପାଇଁ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ବା ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ କାରଣ ବା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆମର ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ ଆମେ MCQ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ କରିବାରେ ମୋର ଅସଲି ମତଲବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ବୁଝିଛ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ସର୍ଟଲି ମନେ ରଖିବା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସମାନତା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ ସମାନତାଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ସମାନତା ମଧ୍ୟ ଆମର ମନେ ନାହିଁ ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜ୍ କିମ୍ବା 2-3 ପେଜ୍ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।